ਹੈਲੋ एवरीवन आई होप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਲ ਕਵਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 2022-2023 so it's really important for your upcoming NAP ਸੀਲਦਾਰ एग्जाम and in future ਜੋ ਪੰਜਾਬ PCS 2023 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ consider the following statements regarding industrial growth in Punjab. For the last 10 years, industrial growth in Punjab is greater than all India level. Second statement की कह रही है in 2022-2023 industrial growth in Punjab was higher than pan India level. So which of the following statements are correct? A हैगा only one, B हैगा only two, C is both and D is not. So let's see ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ statement true ਆ ਕਿਹੜੀ statement false ਆ ਦੇਖੋ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਇਮੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ in 2022-23 industrial GSVA gross state value added growth in Punjab is in line with the industrial sector growth at all India level so it makes second statement wrong ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ it's higher than pan India level but it's not higher it's in line ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Now, over the 10-year period between 2013-14 and 2022-2023, industrial sector at all India level registered an average growth rate 4.9%, whereas in Punjab it was 4.7%. It means the growth rate in Punjab was lower than all India level, but first statement की कह रही है it's greater, so it means first statement is also wrong. So the right answer is option D. Now second statement second question देखते हैं ਆਪਾਂ consider the following statements regarding industrial growth देखो first statement ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ industry growth has been increasing in Punjab for the last 10 years ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ growth ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 4% ਸੀਗੀ ਫਿਰ 5% ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ 6% ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਫॉर द ਲਾਸਟ 10 ਇਅਰਸ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਨ ਸੈਕੰਡ ਇੰਡੀਆ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ which of the following statements are correct A ਹੈਗਾ only one B ਹੈਗਾ only two C ਹੈਗਾ both and D ਹੈਗਾ none so let's see ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ now in this picture ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਇੰਡੀਆ ਸੋ in 2012-13 in Punjab industrial growth rate was 2.2% then next year it was 3.8% sorry 4.8% then 5.1% then 6.1 6.2 increase हो रही है but now decrease हो गई 5.9 फिर 5 होगी फिर कोविड ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਘਟਦੀ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਸੋ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾਓ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ 3.3% ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ 3.8 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 7% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ 9.6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨਫਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2021 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਥਰਡ arrange the following sectors in decreasing order with respect to their contribution in industrial GSVA gross state value added in Punjab as per 2022-23 advance estimates ਦੇਖੋ decreasing order ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ it means ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ construction other utility services now which of the following is correct now let's see देखो due to large share in industrial sector GSVA manufacturing closely determines the growth tendency of
the entire industrial sector. Manufacturing accounts for more than half of the industrial GSVA. It means ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ clear ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ manufacturing is on first number, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। now next ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, construction follows next. construction sector ਦੀ ranking ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ। now next one, construction follows next, contributing more than quarter of the industrial GSVA. देखो आह टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, समटाइम्स तुहानूं इत्थों ही उलझा सकते पेपर च। मोर देन हाफ मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन मोर देन अ क्वार्टर। now there has been a reduction in the share of construction but there is an increase in the share of manufacturing. this is also a key point. देखो reduction in the share of construction but there is an increase in the share of manufacturing. PCS exam ਦੇ ਵਿੱਚ you can expect these type of statements, so be aware of these type of statements, ठीक है जी। now ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, manufacturing is on first number, construction is on second number, then electricity, gas, water supply, other utility services on third number. so it means ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ decreasing order, so first ਆ ਗਿਆ manufacturing, second ਆ ਗਿਆ construction, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ other utility services. it means the right answer is 1 2 3 means के statement A. now fourth question, which of the following statements are true as per recent Punjab economic survey? highest production growth in Punjab occurred in wearing, apparels and textile. then second, lowest production growth in Punjab occurred in coke and refined petroleum products. C both of these, D none of these. so ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੇਅਰਿੰਗ, ਐਪਰਲ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, highest production growth in Punjab occurred in wearing, apparels, textiles, and on the other hand lowest production growth happened in coke, refined petroleum products, printing, reproduction of recorded media, paper and paper products. it means that both of these statements are correct and the right answer is C both of these. fifth statement, consider the following statements regarding Punjab industrial sector employment. first statement ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, industrial sector accounts for one third of total employment in Punjab. second one, manufacturing is the largest employer among the industrial sector. it's very important question, you can expect these type of questions in Punjab PCS. which of the following statements are correct? only one, only two, C both and D none. देखो जी, industrial sector accounts for 1/3 of total employment in Punjab as per PLFS, periodic labor force survey. देखो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ PPSC ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। NSSO ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਟਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫॉर 1/3 ਆਫ ਦ ਟੋਟਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਿਦਨ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹਦਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ। ਨੀਅਰਲੀ 50% ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 46%, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੋਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਐਸ ਪਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ
ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੋਥ ਸੀ। ਨਾਓ ਇਸੇ ਹੀ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The share of manufacturing in employment fell between 2011-12 and 2017-18। 2011-12 ਤੋਂ 17-18 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। On the other hand, the share of electricity, water supply and other utility services fell across this period but rised in 2020 and 2021। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਟ ਰਿਕਵਰਸ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਨਾਓ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, which of the following statement is true regarding Punjab Building and Other Construction Workers Welfare Board? ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ it was constituted in 2010। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ it provides financial assistance of 10,000 for cremation purposes। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ it provides ਸ਼ਗਨ amount of 51,000। ਕਹਿੰਦੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ other construction workers welfare board was constituted in 2009। it means first statement is wrong। it provides, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, it provides social and economic benefits to building and other construction workers। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਬੋਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਲਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਰਿਜ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਨਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਔਨ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੇਵਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਆ ਔਰ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਦੇਖੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਪੀਪਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਲੜੀ ਬਰਥ ਗਿਫਟ ਸਕੀਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ 75,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ FD ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ FD ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ, ਕਿ 2 ਡਾਟਰਸ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, C ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ B ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੋਂਗ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ D ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਂਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? 1,500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ? 2,000 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਟ ਮੇਕਸ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੋਂਗ। 7th question ਹੈਗਾ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। Investment in industrial sector is about 75% of total investment in Punjab. Okay. The share of manufacturing sector's capital formation, देखो manufacturing sector ਦੀ capital formation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ share in total industrial sector capital formation increase ਹੋ ਰਿਹਾ। Means ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਫਾਰਮਡ ਅਬਾਊਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? 75%। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ wrong. Again, within the industrial sector there has been a shift in composition of investment. The share of manufacturing sector's capital formation in total industrial capital formation declined from 87% to 66%। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, but it's actually decreasing। 87% ਸੀਗਾ but now it has reduced to 66%. So it means the right answer is D, none of the above. 8th question है, which of the following subcategory has added most value among registered manufacturing in Punjab? A है textiles, B है food products, C है wearing apparel and D है machinery। देखो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੌਪ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਾਏ ਦਿਸ ਮੀਟ੍ਰਿਕ। ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮੰਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ? ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਅਰਿੰਗ ਐਪਰਲਸ ਹੋ ਗਏ, these account for close to 33% of gross value added। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਅਰਿੰਗ ਐਪਰਲ ਹੋ ਗਏ, 33% ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 25% ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਇਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ? 15% ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? 4% ਆ। ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ? ਦੇਖੋ 49 ਲੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ 12% ਆ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 14%। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਿਗਰਸ ਆ ਨਾ ਇਹ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, these are important for your paper. So it means the right answer ਕੀ ਹੈ, food product ਹੋ ਜਾਂਦਾ right answer. Ninth, which of the following district of Punjab has highest number of ਖਾਦੀ units as per new economic survey? A ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, B ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲਾ, C ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ and D ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੋਟਲ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਵੇਜਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਫਿਗਰਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਖਾਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਖਾਦੀ ਯੂਨਿਟਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਕੀ ਫਿਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ। 10th ਕੁਐਸਚਨ, Indian Institute of Food Processing Technology opened its liaison office at A ਲੁਧਿਆਣਾ, B ਬਠਿੰਡਾ, C ਪਟਿਆਲਾ, D ਸੰਗਰੂਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਓਪਨ ਇਟ ਆਫਿਸ ਐਟ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਓ 11th ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਹੈਜ਼ ਸੈਟ ਅਪ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਐਟ ਵਿਚ ਵਿਲੇਜ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, B ਹੈਗਾ ਦੁੰਨੋਕੇ, C ਹੈਗਾ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਐਂਡ D ਹੈਗਾ ਲੱਧੋਵਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, D ਲੱਧੋਵਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ in which district this village is located. Also Longowal is located in which district, ਦੁੰਨੋਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। all these four are important because ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ similar is with ਦੁੰਨੋਕੇ because we covered these two villages in Punjab budget series. Now 12th question, consider the following statements regarding textile sector in Punjab. Regarding statement number 1, Punjab government provides 100% SGST exemption. Second, 4 textile parks are in Punjab under integrated textile park scheme. Which of the following is correct? First statement ਬਿਲਕੁਲ correct ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਆਫ 100% ਆਫ SGST, 100% ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100% ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਟ SGST ਫॉर 15 ईयर फॉर एंकर यूनिट्स एंड अप टू 200% ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ C both. 13th question, which of the following district is sports hub in Punjab? We all know it's really easy MCQ. A ਪਟਿਆਲਾ, B ਲੁਧਿਆਣਾ, C ਜਲੰਧਰ ਐਂਡ D ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, C ਜਲੰਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ 0.9% of gross value added in the registered manufacturing sector of Punjab. It's really important for our paper. Jalandhar is the hub of sports manufacturing in state and Punjab government intends to set up a sports goods park in Jalandhar. ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। 14th question ਹੈਗਾ, consider the following statements regarding electricity in Punjab. About 70% of the electricity consumption is attributed to only agriculture sector. Second one is, of the total installed power capacity in Punjab, Punjab government owns the most. Which of the following are true? Only one, only two, C both and D none. So let's see. देखो जी
द स्टेट कंज्यूम्ड 55,000 मिलियन KWH ऑफ इलैक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग 2021-22। देखो 2020-21 नालों देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 4.5%। नाउ 59% of the power consumption is in agriculture and industrial sector, so it means first statement की हो जाती है wrong हो जाती है, because it says that 70% of electricity consumption is in agriculture sector, but actual ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 59% ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। 30% ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਨ ਸਟੇਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਥਰਮਲ ਸੋਰਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਮਲ। ਨਾਓ of the total installed capacity only 21% is owned by government of Punjab। देखो it's really important है, अपने लिए भी मेरे लिए शौक वाली गल सी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 21% ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆ। 46% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਓਨਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੋਰਸਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ 33% ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰ ਓਨਡ ਬਾਏ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, 62% ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਰਮਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ 24% ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 15th ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ MSME ਯੂਨਿਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ has set up MSME Punjab initiative, it's also true। Punjab government has started Invest Punjab portal for industrial growth, it's also true। so the right answer is D, all of these। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSME ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦਾ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ MSME ਯੂਨਿਟਸ ਆਰ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ SS ਨਗਰ। ਸੋ ਫਸਟ 3 ਐਂਡ ਲਾਸਟ 3 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਐਂਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर योर ਪੇਪਰ। ਨਾਓ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਮਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ I can improve myself। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।